গ্রেপ্তার বিহারের বাহুবলী সাংসদ পাপ্পু যাদব। পূর্ণিয়ার সাংসদ পাপ্পু যাদবের গ্রেপ্তারি ঘিরে টান টান নাটক। পাটনার বাড়িতে পুলিশ পৌঁছতেই তুমুল উত্তেজনা। तो मैं तो सुबह ही जाऊँ, आप अपने आला पे कर दिए नहीं तो आप सुबह बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। हाउस अरेस्ट करके रखिए, चलेंगे कोर्ट में, कोर्ट जो करेगा, कोर्ट को जो करना होगा। नहीं सर, हम लोग भी साथ में ही रहेंगे, साथ में हाँ तो हम सुबह ही जाएंगे सर। अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं, क्योंकि ये लॉ भी नहीं कहता किसी भी कीमत पर कोई लॉ। इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना, है। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, करते हैं सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चलिए। हम कोर्ट के लिए तो आए हैं। हम लोग यदि मेरे मन में ऐसा कुछ होता में थी, ये बातें थी कि चला जाए। इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करेगी? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते या कल हम आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे। हम नहीं आते, डायरेक्ट कोर्ट जाते, तो डायरेक्ट कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही हैं। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में दिन रात की कोई बात है नहीं ना, है। क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात करना नहीं, अनावश्यक की बातें नहीं। इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता था। मैं सीधा कर रहा हूँ। एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, वो सिविल में है, वो सिविल में, एक और सिविल में है, वो गोली चलवा सकता था, गोली चला सकता था। थानाध्यक्ष और जिनका बैठिए, आप लोग रहिए साथ में, साथ में रहिए आप लोग। देखिए आप लोग आपका काम है। ये दीपक है, देख लीजिए, इसका भी है। ठीक है, उसका भी है, देखिए। वो कौन होते हैं? छोड़ दो आप कौन होते हैं जी? हम लोग हैं सर। हाँ, बस आप बात करिए। मैं इनसे बात कर रहा हूँ। नहीं, आप कौन होते हैं? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप कौन होते हैं मिस्टर दीपक? मैं सब साथ हैं। आप सब टीम के सदस्य। भैया, टीम के सदस्य आप कौन होते हैं? हम है ना इनके साथ। आप नहीं, आप सिविल में आकर के तभी आप क्या? मैंने आपको इज्जत के साथ कहा कि ये कौन चीज का आप हमको इज्जत देंगे? आप आते ही बोलते हैं कि आप चलिए। आप बोलने का आपको हक है, बोल लीजिए। क्या कौन सी बोल लीजिए? कौन सी बोलने का हक है? वारंट है। आप सिविल में क्यों आए मेरे यहाँ? हाँ, हम लोग हैं। और मैं नहीं, आपको सिविल में क्यों आए मेरे? मैं साथ में था इनके, सिविल में नहीं, नहीं थे आगे में। आप देख लीजिए वीडियो। ठीक है, वीडियो है जो है ना, ये बोले भी नहीं हम कानून का पालन किया जाए प्लीज। मैंने पहले भी कहा कि मैं रात में नहीं जाऊंगा। हमारे एडवोकेट आ रहे हैं, एडवोकेट आ रहे हैं, हम समझेंगे। बिल्कुल, आपने कहा, मैंने कहा ये बात कि आप बुलाइए एडवोकेट साहब को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कानून का पालन कानून का पालन रात में नहीं पड़ेगा सर। एडवोकेट बनाने दीजिए। বকেয়া ডিএ ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছে বিরোধীরা। পাল্টা তৃণমূলের বক্তব্য, তারা সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার খতিয়ে দেখছে। এবং এদিকে বকেয়া ডিএর দাবিতে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রানী রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত রবিবার মিছিলের ডাক দিয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। এই রাজ্য সরকার এত নির্লজ্জ যে সুপ্রিম কোর্ট বলে দেওয়ার পরেও 25% যেটা দিতে বলেছিল দেয়নি। বিজেপি মূর্খ, তাই এইসব বলছে। বকেয়া ডিএর 100% দিতে হবে রাজ্য সরকারকে, অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে 2008 থেকে 2019 পর্যন্ত বকেয়া ডিএর 25%। ডিএ মামলায় বৃহস্পতিবার এই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রসঙ্গত গত বছরের মে মাসে দেওয়া অন্তর্বর্তী নির্দেশেও বকেয়া ডিএর 25% মিটিয়ে দিতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট, কিন্তু তারপরেও কর্মীদের বকেয়া ডিএর টাকা দেয়নি রাজ্য সরকার। প্রশ্ন হলো, এবার রাজ্য সরকার কি করবে? তৃণমূল নেতাদের মুখে ইতিমধ্যেই রিভিউ পিটিশনের কথা শোনা গেছে। রিভিশন পিটিশন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপরও রিভিশন পিটিশন সবসময় ফাইল করা যায়। করবে কিনা সেটা সরকারের সিদ্ধান্ত। টাকা দিতে হবে, যদি দিতে হয় সরকারকেই, স্বভাবতই পুরো ব্যাপারটা স্টাডি করেই করা হবে। পাল্টা এ নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। পশ্চিমবঙ্গের ফান্ডের অবস্থাটা কি? তো এই পশ্চিমবঙ্গ ফান্ড তো লুটপাট হয়, এটা তো একটা তদন্ত দরকার। সেই জন্য ওনারা একটা পাল্টা কমিটি করে এটাকে চাপা দেওয়ার জন্য এইসব করেছেন।
এবং রিভিউ করবেন, রিভিউ করলে কিছু হবে না, এটা আমি আগে থেকেই বলে দিতে পারি। 2-3 মাস দেরি হতে পারে রিভিউ ফাইল করে। বিশেষজ্ঞদের একাংশও বলছেন ডিএ অবিলম্বে মেটানো ছাড়া রাজ্য সরকারের আর কোনো পথই খোলা নেই। সুপ্রিম কোর্ট এই স্তরেই কিন্তু কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট করতে পারত। সুপ্রিম কোর্ট যথেষ্ট ঔদার্য দেখিয়েছে, এদের ওপর মানে কন্টেম্প্ট না করে একটা শেষ ওয়ার্নিং দিয়েছে। যতটুকু চেয়েছে, যতটুকু কোর্টের অর্ডারে পেয়েছে, সেটুকু নিয়ে এত কার্পণ্য কেন করা হচ্ছে? আজকের থেকে কত বছর ধরে এই সরকার দিচ্ছে না। ভারতবর্ষে যে কটি রাজ্য সরকার আছে তার মধ্যে সবচেয়ে কম ভাতা এরা দেয়। এর মধ্যে বকেয়া ডিএ চেয়ে আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়াচ্ছে আন্দোলনকারী সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। শুক্রবারই সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতিলিপি নিয়ে নবান্নে পৌঁছে যান তারা। সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশের কপি তারা নবান্নে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের বক্তব্য তারা গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই অর্ডার কপি দেবেন। একটা জিনিস পরিষ্কার যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানে যথেষ্ট চাপে আছেন, এই ঘটনা এর বহিঃপ্রকাশ। হাওড়া অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ট্রাফিক 1-এর অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দাবি পুলিশ কর্মীরা ডেপুটেশনের কপি জমা দেয় নবান্নে। ব্রতদীপ ভট্টাচার্য, অনির্বাণ বিশ্বাস, বিজেন্দ্র সিংহ, এবিপি আনন্দ। অন্তর্বর্তী বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে আরও 500 টাকা করে ভাতা বাড়ানো হয়েছে। শুক্রবার থেকেই মহিলাদের অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভান্ডারের বর্ধিত টাকা ঢুকতে শুরু করেছে। আর এতে মহিলাদের অনেকেই খুশি। তবে একাংশ আবার বলছেন ভাতা না বাড়িয়ে সুশিক্ষা, চাকরির ব্যবস্থা করা হোক। ভোটমুখী অন্তর্বর্তী বাজেটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাতা বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। লক্ষ্মীর ভান্ডারে এখন প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে মাসে ঢুকবে বাড়তি 500 টাকা। সিভিক ভলান্টিয়ার, প্যারা টিচার থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশা কর্মী সবার ভাতা মাসে 1000 টাকা করে বেড়েছে, যার সুফল পেতে চলেছে বহু পরিবারই। যেমন হাতিবাগানের দত্ত পরিবার। মা মোনালিসা দত্ত পেশায় আশা কর্মী। এতদিন 5250 টাকা মাসিক ভাতার পাশাপাশি লক্ষ্মীর ভান্ডারের 1000 টাকা পেতেন। এবার আশা কর্মীদের ভাতা বেড়ে হচ্ছে 6250 টাকা, অর্থাৎ 1000 টাকা বেশি। লক্ষ্মীর ভান্ডারেও মাসে বাড়তি 500 টাকা পাবেন। ফলে মাসে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে 1500 টাকা বেশি। সব কিছুই তো এখন মানে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তারপরে বাচ্চাদের টিউশন ফি, এগুলো মানে খাবার দাওয়ার জিনিসের সব দাম বেড়ে যাচ্ছে। তো যেহেতু বাচ্চা আছে দুটো, এবার তাদের সমস্ত খরচাপাতি চালানোর জন্য এটা আমাদের খুবই সুবিধাজনক। মোনালিসা দত্তর ছেলে রোহিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। বাংলার যুবসাথী প্রকল্পে প্রতি মাসে 1500 টাকা পাওয়ার যোগ্য তিনি। অর্থাৎ মা ছেলে মিলিয়ে প্রতি মাসে বাড়িতে আসবে বাড়তি 3000 টাকা। যে অ্যামাউন্টটা ঢুকছে ওটা আমরা কিছু হলেও একটু ইউজ করতে পারবো, যেমন আমরা বই কিনতে পারবো, একদিকে খুব ভালো লাগছে। মায়ের থেকে অথবা সবসময় তো চাওয়া যেতে পারে না, আর আমরাও বড় হচ্ছে, কলেজের বইপত্রগুলো ওই টাকাও কিনতে পারবো, আমাদের এটাও অনেক সুবিধা হবে। তবে এই পরিবারের মতো সবাই সরকারি ভাতায় সন্তুষ্ট নন। তাদের সাফ কথা, তারা খয়রাতি চান না, চাকরি চান। আমি লক্ষ্মী ভান্ডার অ্যাপ্লাই করিনি এবং পাইও না বা নিতেও চায় না। সবাই সুস্থভাবে চাকরি পেতে পারে, আমার মনে হয় সেটা দিকেই নজর দেওয়া উচিত। 1500 টাকাতে কি সংসার চলে যাবে? যে আমার ছেলে বড় হচ্ছে, পড়াশোনা শিখিয়েছি, ভালো দিচ্ছি, যে চাকরি পাবে, কাজ করবে, সেইগুলো তো কিছুই নেই। ওই 1500 টাকাতে কিচ্ছু হবে না। রাজ্য বাজেটের পরদিন অর্থাৎ শুক্রবারই মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেছে লক্ষ্মীর ভান্ডারের বর্ধিত টাকা। আমার লক্ষ্মীর ভান্ডার 1500 টাকা ঢুকেছে। আমাদের ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। মানে এই টাকাটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের মধ্যে একটা ভীষণ মানে শিহরিত অবস্থা যে এই টাকাটা আমার নিজের টাকা। ওই 12:45-এ আমারও সেই একই ম্যাচে এসে টাকা পেয়েছি, তাই সেই টাকাতে ভান্ডার কিনে নিয়ে দিদিকে ধন্যবাদ জানালাম। আমার 1000 ছিল, 1500 ঢুকেছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, সবাই সব পেল, শুধু সরকারি কর্মীরাই ডিএ থেকে বঞ্চিত কেন? আমরাও তো মানুষ, এবং আমরা তার এই যে লক্ষ্মীর ভান্ডার যাচ্ছে, লক্ষ্মীর ভান্ডারের কিছু লেখালেখি হয়েছে, কম্পিউটারে কিছু কাজ করতে হচ্ছে, এই লোকগুলো কিন্তু আমরাই। তাহলে আমরা কি সরকারের বিবেচনাযোগ্য মানুষই নই? আমাদেরও ওই ট্যাক্সের টাকার মধ্যে ঢুকেছে, সেই নিয়ে আপনি আমাদেরকেই আটকাচ্ছেন। সব মিলিয়ে বাজেট নিয়ে নানা জনের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া। অরিত্রিক ভট্টাচার্য, মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঐশী মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.